नमो श्री गुरवे परम ब्रह्मणे हरि ओम तत्सत्। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। सेई देवकी परमानंद जे कि कृष्ण बंदे जगत गुरु जे जगतर गुरु एवं जे होचंती गुरु गो ब्राह्मण मानकर अत्यंत हितकारक पालक पोषक सेई भगवान जगत गुरु कृष्ण चरण रे अनंत कोटि प्रणाम करी सेई भगवान आत्मा रूप में समस्त विराजमान करुथिबारु सकल घटे नारायण बा वासुदेव सर्वं समस्त से वासुदेव ही विराजमान करिसंती। आ ब्रह्म स्तन्व पर्यंत परमात्मा स्वरूपकम यही न्याय समस्त से एक ही परम ब्रह्म परमात्मा भगवान को दर्शन करी आज ही प्रातःकालीन सत्संग अधिवेशन रे उपस्थित थिबा समस्त दिव्यात्मा मान को अनंत कोटि प्रणाम। से भगवान को प्रार्थना करुछु जे लोका समस्ता सुखी न भवन्तु अर्थात समस्त को सुख शांति दियंतु इह काल एवं अंत काल किभली सद्गति हेब से भली भाव में समस्त को ज्ञान दियंतु एवं समस्त अज्ञान अंधकार को दूर करंतु यही कामना सहित आज ही प्रातःकालीन सत्संग अधिवेशन को आरंभ करने को जाऊँ। जय गुरु जय जगन्नाथ। पूर्व अध्याय सत्वगुण रजगुण एवं सत्वगुणर खाद्य कौन रजगुणर खाद्य कौन तमगुणर खाद्य कौन से खाद्य खाइले आम शरीर पर केमि प्रभाव पकेब ये सब कथा आलोचना कर सारी दैव गुण कथा अर्थात आमे माने को गुणर अधिकारी हेले बा दैव प्रभाव आम पर रहिबो बा आमे दैव शक्ति संपन्न हवा बा देवता मानकर आशीर्वाद प्राप्त होई आम जीवन को सफल कामी करिबा आम चलापथ को सुगम करिबा सेही न्याय दैव गुण गुड़िक आमर आलोचना करागला एवं दैव गुणर अधिकारी हेई आमे किभली भाव में सत्संग करुछे एवं सेथिरे आमर किभली भाव में अभिलाष आसुची बा आमर आग्रह आसुची सत्संग पाई सेही कथा को लक्ष्य करी एवं केउं कारणरू आम मान जीवन में सत्संग करने आग्रह प्रकाश पाऊना बा जदि कहीं हमको भल कथा कहूँ आमर से कथा श्रवण करने की इच्छा होना बा आमे माने बारंबार गुरुजन ब्राह्मण गुरु साधु सन्त को निंदा करी चलीछे शास्त्र को निंदा करुचे आमे भावुचे जे ये जो शास्त्र जहाँ सब लिखा जाइए ग्रंथ ये आमरी भली जड़े कौन मनुष्य को लिखिं यार बा मूल्य कौन अच्छी आपको कहीं पाठ करूँ आम कहीं आमको जोटा सुख लगुच आम इंद्रिय मान को जहाँ भल लगुच आम से भाई कार्य कहीं करूनी ये मैंने लिखिले से लिखिले कथा लिखिले आमर से कौन आवश्यक अच्छी ये नानातिक अजुक्तिकर कथा बशवर्ती हो बारंबार प्रवृत्ति पछरे निजको अनुगामी करी आमे माने जो कथा गुड़ी करुचे जीवन भितर ताहा प्रकृत आम मानकर स्वभाव से आसुरी प्रकृतिर होइथिबारु आमे यही भली भाव में चिंता करूँ विपरीत धर्मीय चिंता आमे माने संकल्प नेउ सब बेले जे कहार अनिष्ट करिवा कहार क्षति करिवा कहार धन अपहरण करिवा एवं कहार पर द्वारा को अपहरण करिवा एवं कहार अनिष्ट चिंता करिवा आमको सब खराब बुद्धि देखा जाउछि कहीं देखा जाउछि ना आमे माने सब असुरी संपदर अधिकारी हेइछु कौन से असुमर ना दंभ दर्प अभिमानश्च दंभ कथा कहली दर्प कथा अभिमान कथा ये अभिमान दर्प दंभ जहाँ क्रोध आहुरी अधिकतर अर्थात आमे जदि कहार निंदा शुणुचे आम सही पारुने आमे जदि कहार निंदा शुणुचे आम कि प्रशंसा करूनी ताले आमे चेष्टा करुचे जीवन मारिदेवा ये लोक निंदुक लोक मत प्रशंसा करूनी कि मु बुझुनी जे से जगार मु कौन भूल कली मत कहीं प्रशंसा करूनी मु कौन भल कार्य कले मत प्रशंसा मिलिबो मु कौन खराब काम कर निंदा मिलूँ ये कथा प्रति तार भ्रूक्षेप ना से निजको मन करुच्ची जे मु हूँ अत्यंत अभिमान अत्यंत दाम्भिक दर्भ मो भीतर अच्छी
ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୋତେ ହିଁ କେବଳ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ମୁଁ ଯାହା କହିବି ମୋ କଥା ସମସ୍ତେ ମାନିବେ, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ମୋ କଥା ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ। ଏବଂ ଯଦି ମୋ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବା ମୋତେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ପ୍ରଶଂସା କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଛି। ମୋତେ ନିନ୍ଦା କଲେ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ କ୍ରୋଧ ହେଉଛି ସର୍ବଧର୍ମ ବିଘାତକ। ଆମର ସମସ୍ତ ଧର୍ମ କର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ କେବଳ ଏ କ୍ରୋଧ। ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯଦି ମୋ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଅଛି, କାମ ଏସ କ୍ରୋଧ ଏସ ରଜଗୁଣ ସମୁଦ୍ଭବ ମହାସନ ମହାପାତ୍ମା ବିଦ୍ୟନାମ ଇହ ବୈରିଣମ। ଇଏ ଏକ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଇଏ ହେଉଛି ବୈରୀ ସଦୃଶ। ଆକୁ ଇ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ ରୂପକ ଯେଉଁ ବୈରୀ ଆମ ଯେ ଶତ୍ରୁ ଅଛି, ଆକୁ ଆମକୁ ନିପାତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଏଇ କ୍ରୋଧ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଅପମାନରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆଜି ନିନ୍ଦାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ମୋତେ ଜେଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମୋତେ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଇଏ କ୍ରୋଧ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛି, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କ୍ରୋଧକୁ ମୁଁ କାହିଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ମନନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବ, ସେ ଥରେ ଜାଣିପାରିବ, ବୁଝିପାରିବ କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ କ୍ଷତି ହେଇଛି। ମୁଁ କାହା ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି, କେଉଁଠି ବମ୍ ପକାଇ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ନିରାଶ୍ରୟ କରିଦେଇଛି, ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ କେବଳ ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ଛଡ଼ା କାହାର କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା କେବେ କାହାର ଇଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ହେଇନି। ଆଉ କ୍ରୋଧ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ମନୁଷ୍ୟ ଭୁଲିଯାଏ ମୁଁ କେଉଁ ଧର୍ମର, କେଉଁ ଚିନ୍ତାଶୀଳର, କେଉଁ ପରିବାରର, ମୋର ମାନ କ'ଣ, ମୋର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କ'ଣ, ମୁଁ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ମୋର କ'ଣ କରିବା କଥା। ଇଏ ସମସ୍ତ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଜଣେ କ୍ରୋଧୀ ହେଇଥିବା ଲୋକ ଭୁଲିଯାଇ ସେ କେବଳ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଯେମିତି ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଲେଲିହାନ ବେଗରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ କ୍ରୋଧିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଭଳି ଲେଲିହାନ ବେଗରେ ତା ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ସେ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲିଯାଇ କେବଳ ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କ୍ରୋଧର ତାପରେ ବା ଅଗ୍ନିରେ ଭସ୍ମୀଭୂତ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସୁରୀ ସମ୍ପଦ କଥା କହୁଛେ, ସେଥିରେ ଆମେ ଦମ୍ଭକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଦର୍ପକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଅଭିମାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଏବଂ ଏ କ୍ରୋଧକୁ ସମୂଳେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିନାଶ କରାଯିବ ସେଇ ଚିନ୍ତା କରି ଆମେମାନେ ସବୁବେଳେ ସତତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଚିତ୍ତ ଶାନ୍ତ ହୋଇ କ୍ରୋଧ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଦମ୍ଭ ଦର୍ପ ଅଭିମାନଶ୍ଚ କ୍ରୋଧ ପାରୁଷ୍ୟମେ ଭଜ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ରୋଧ ପରେ ପୌରୁଷ ଭାବ। ଇଏ ଯେଉଁ ପୌରୁଷ ଅଭିମାନ ପରେ ଯେଉଁ ପୌରୁଷ ଭାବ ଆସିଲା, ପୌରୁଷ ଭାବଟା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦାମ୍ଭିକ ଦର୍ପ ଅଭିମାନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଦମ୍ଭ ଦର୍ପ ଅଭିମାନ ସେଭଳି ଭାବରେ କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଅନିଷ୍ଟକାରକ ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଅନିଷ୍ଟକାରକ ଏକ ଗୁଣ। ଏହା ହେଉଛି ଅସୁରୀ ସମ୍ପଦର ଗୁଣ। ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ରଖିଥିବା ଅଥବା କ୍ରୋଧୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଦୋଷରୁ ବା କାହା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ତିରସ୍କାର ବା ଅପକାର ବା ନିନ୍ଦା କରାଗଲେ ଯେଭଳି ମନରେ କ୍ରୋଧ ଆସିଥାଏ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ପାରୁଷ୍ୟ ବା ପୌରୁଷ କୁହାଯାଉଛି, ତାହା କୋମଳତାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭାବ ବା କଠୋରତାର ନାମ ହେଉଛି ପାରୁଷ୍ୟ। ମୋ ଭିତରେ ସରଳତା ନାହିଁ, ମୁଁ ଜଣେ ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନୁହେଁ। ମୋ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଦମ୍ଭ ଅଛି, ଦର୍ପ ଅଛି, ଅଭିମାନ ଅଛି, କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଛି, ସରଳତା କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ତେଣୁ ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦମ୍ଭ ଦର୍ପ ଅଭିମାନ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଗାରିମା ରହିଛି, ଯେଉଁ ବଡ଼ପଣିଆ ରହିଛି, ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଠୋରତା ରହିଛି, ମୋ ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନତା, ମୋ ହୃଦୟକୁ କେହି ତରଳେଇ ପାରିବେନି। ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି ବା ମୁଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଛି, ମୁଁ ସବୁ ଭୋଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଜଣେ ବୁଝଉଛି ଯେ ତୁମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୁଣ ସବୁ ଦମ୍ଭ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଦର୍ପ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ସରଳ ହେଇଯା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଶିଯା, ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି କାମନା କର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାର କର, ପର ଉପକାର ସ୍ୱର୍ଗ, ପରର ଉପକାର କର। ଇଏ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ମୋତେ କୁହାଯାଉଛି, ମୁଁ ସେ କଥା ମୋ ଭିତରେ କଠୋରତା ଥିବାରୁ, ପୌରୁଷତ୍ୱ ଥିବାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ କାହା ପାଇଁ ନତମସ୍ତକ ହେବିନି, କାରଣ ମୋ ଭିତରେ ଦମ୍ଭ ଅଛି। ଏ ପୌରୁଷତ୍ୱର ଯାହା ଯେଉଁ ଅସୁରୀ ସମ୍ପଦ କଥା ପୂର୍ବରୁ କୁହାଗଲା, ଦମ୍ଭ ଦର୍ପ ଅଭିମାନ ଆଉ କ୍ରୋଧ, ଇଏ ସବୁ ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି ତା ଭିତରେ ପୁରୁଷତ୍ୱ ଅଧିକା, ପୌରୁଷ କାହାର। ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଅଭିମାନୀ ଲୋକ, କଂସ ଭଳି ରାବଣର ପୌରୁଷତ୍ୱ, ଦମ୍ଭ ଅଛି, ଅଭିମାନ ଅଛି, ଗର୍ବ କ୍ରୋଧ ଅଛି। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପଠାଉଛନ୍ତି ଦୂତ କରିକି, ଅଙ୍ଗଦକୁ ପଠାଇଲେ ଲଙ୍କାକୁ ଏବଂ ପଠାଇଲେ କାହାକୁ ନା ହନୁମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଫେରେଇ ଦିଅ, ପରସ୍ତ୍ରୀ ଅପହରଣ ହେଉଛି ଏକ ପାପ, ପରଦାରା ସେ ପରନାରୀ, ଦେବୀ ତୁଲ୍ୟ ମାତୃତୁଲ୍ୟ ପରଦାରା, ତାକୁ ତୁମେ ଫେରେଇ ଦିଅ। କାହିଁ ତୁମେ ନିଜର ଏଇ ଯେଉଁ ଧ୍ୱଂସକୁ କାହିଁ ତୁମେ ଡାକୁଛ ପରଦାରାକୁ ଆଣିକି? ସିଏ କଂସର ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ବିଭୀଷଣ କହିଛନ୍ତି, ତାର ପୁତ୍ରମାନେ କହିଛନ୍ତି, ହିତାକାଂକ୍ଷୀମାନେ ସମସ୍ତେ କଂସକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଏ ରାବଣକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ କଥା।
ଏହା ସ୍ପୃହଣୀୟ ନୁହେଁ। ପର ଦ୍ୱାରା ଅପହରଣ କରିଛ, ଏହା ସମୂଳେ ଭାବରେ ତୁମର ବଂଶକୁ ନାଶ କରିବ, ତମକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ, ତମର ରାଜ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ, ମାନସ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ, ପର ଦ୍ୱାରକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ। ଯେତେ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୈବ ଗୁଣ ନଥିବାରୁ ଅସୁରିକ ଗୁଣ, ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର କିନ୍ତୁ ଅସୁରିକ ଗୁଣ, ଦମ୍ଭ, ଦର୍ପ, ଅଭିମାନ, ଗାରିମା, ଲୋଭ, ମୋହ, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ। ତେଣୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ରାବଣ କୁହାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ଅଛି କି ନାହିଁ ତ ସେ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଏମିତି 10 ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଅଛି। କେଉଁଠି ଦମ୍ଭ ଅଛି, କେଉଁଠି ମାନ ଅଛି, କେଉଁଠି ଦର୍ପ ଅଛି, କେଉଁଠି ପୈଶନତା ଅଛି, କେଉଁଠି ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ଅସୁର ସମ୍ପଦର ଗୁଣ। ସେ ଅସୁର ସମ୍ପଦର ଗୁଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୌରୁଷତା। ଏ ପୌରୁଷତା କେମିତି ଆସୁଛି ନା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଭାବ ମନ ଭିତରେ। ଯେତେ ଯିଏ ଯାହା ବୁଝେଇଲେ ବି, ଯେମିତି କହିଲି ରାବଣ କଥା, ଯେ ତୁମେ ଏକଥା କର ନାହିଁ, ପର ସ୍ତ୍ରୀକି ଫେରେଇ ଦିଅ, ଏବଂ ତୁମେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ନିଜର ନତମସ୍ତକ ହୁଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦିଅ। ଦାମ୍ଭିକ ଲୋକ କ'ଣ କଥା କରିବେ? ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ରାବଣ ଭାବୁଛି ସିଏ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ, ମୁଁ ହେଉଛି ରାକ୍ଷସ, ମୁଁ ହେଉଛି ଅସୁର, ତେଣୁ ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ, ମୋର କ'ଣ ବଳ ନାହିଁ, ମୋର କ'ଣ ବୀର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ମୋର କ'ଣ ସାହସ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କାହା ପୁରୁଷ ଭଳି ଯାଇକି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀକି ଆଣିଛି ଫେରେଇ ଦେବି? ଏଠି ନିଜ ଭୁଲ ସେ ବୁଝିପାରୁ, ନିଜେ କ'ଣଟା ଠିକ୍ କରିଛି ଭୁଲକୁ ନ ବୁଝିପାରି ନିଜର ଦମ୍ଭ ଦର୍ପ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପୁରୁଷତା ବା ଯେଉଁ ପୌରୁଷକାର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ତା ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋରତା, ଆକୁ ପୁରୁଷକାର କୁହାଯାଏ। ଯଦି କାହା ଭିତରେ ଏ ପୁରୁଷକାର ଗୁଣ ଅଛି ତାହେଲେ ସିଏ ତୁରନ୍ତ ଆକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉ। ଯଦି ତ୍ୟାଗ ନ କରିବ ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ପୁରୁଷତା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ପୌରୁଷତା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଠୋରତା ରହିବ, ସରଳତା ଆସିବ ନାହିଁ। ତା ପାଖରେ ଦମ୍ଭ ରହିବ, ମାନ ରହିବ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିବ, ଦର୍ପ ରହିବ, ଅଭିମାନ ରହିବ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆଶ୍ରୟଗୁଣ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ। ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିନାଶ ହେବ। କେବଳ ବିନାଶ ହିଁ ବିନାଶ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏ କଥାର ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଜଣେ ବିନାଶଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ, ପତନାଭିମୁଖୀ ମନୁଷ୍ୟ, ଯାହାର ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଉଛି ତଳକୁ ତଳ, ନଷ୍ଟସ୍ୟ କାନ୍ୟାଗତି, ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଉଛି, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ କଠୋରତା ଆସିବ ଏବଂ ସରଳତା ଆସିବ ନାହିଁ। ସେ କଠୋରତା ମନୁଷ୍ୟ, ସେ କେବେ ହେଲେ କାହାର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜର ହିତ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର ହିତ କରିପାରେ ନାହିଁ, ନିଜ ପରିବାର ହିତ କରିପାରେ ନାହିଁ, ପଡ଼ିଶାମାନଙ୍କର କରିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପାରେ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ଏକ ରୁଗ୍ଣ ମାନସିକତା ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ଅସୁର ସମ୍ପଦର କଥା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣ ଯେତେ ପୁରାଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ନିଧନ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, ଅଧର୍ମର ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମୋତେ ପରମାନନ୍ଦ ଏଇ ଜଗତ। ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ୍ ଅଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାनं ସୃଜାମ୍ୟହଂ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୂନାଂ ବିନାଶାୟ च ଦୁଷ୍କୃତାଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ମୁଁ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି, ଧର୍ମକୁ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବି, ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବି, ଦୁଷ୍କୃତକୁ ବିନାଶ କରିବି। 3ଟା ମିଶନ ନେଇକି ମୁଁ ଆସୁଛି ସଂସାରକୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପାଇଁ ଆସୁଛି ସଂସାରକୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦମ୍ଭ ଅଛି, ଦର୍ପ ଅଛି, ଅଭିମାନ ଅଛି, କ୍ରୋଧ ଅଛି, ପୁରୁଷକାର ଅଛି ଏବଂ ସେ ସେଇ ବଳରେ ନିଜକୁ ଅଭିମାନିତ ବା ଗର୍ବ କରି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ତୁଲ୍ୟ କୌସ୍ତି ଭୂତଳ, ମୋ ଭଳିଆ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାସକ, ମୁଁ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି ଏବଂ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ କରିବି ଏବଂ କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବି, ପ୍ରଶଂସା କରିବି, ଏସବୁ ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଏବଂ ମୋତେ ଯଦି କିଏ ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା କରେ ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ କଠୋର ଭାବ ରହିଛି ମନ ଭିତରେ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ପୁରୁଷକାର ଭାବ, ପୁରୁଷତା ଭାବ ବା ପୌରୁଷତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଗାଳି ଦେବା, କଟୁବଚନ କହିବା, ଖୁଣ୍ଟା ଦେବା ଆଦି ହେଉଛି ବାଣୀର କଠୋରତା ଏବଂ ଏଇ ବାଣୀ କାୟରେ କାହାକୁ ମାରିବା, କାହାକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା, କେଉଁଠି ଅଗ୍ନିସଂଯୋଗ କରିବା ଏବଂ କେଉଁଠି କ'ଣ କରିବା, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ, ମାନସିକ ଭାବରେ ସେଭଳି ଭାବରେ ଖରାପ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ କାୟ ମନୋଭାବକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଦମ୍ଭ ଆସିବନି, ଦର୍ପ ଆସିବନି, ଅଭିମାନ ଆସିବନି, କ୍ରୋଧ ଆସିବନି। ସେଇ କାରଣ ନଥିଲେ ଆପେ ଆପେ ପାରୁଷ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପୌରୁଷତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ଆଉ ସେ ଗର୍ବ ଅଭିମାନ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ଜଣେ ସରଳ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଯିବି। ମୋ ଭିତରେ ଆଉ କଠୋରତା ରହିବ ନାହିଁ। କଠୋରତାର ବିପରୀତ ହେଉଛି ସରଳତା। ମୁଁ ଜଣେ ଶାନ୍ତ, ଶିଷ୍ଟ, ସରଳ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟର ସମାଧାନ କରି, ଯାହା ଭଲ କଥା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବି, ଅନ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋଇପାରିବି। ଏ ଅନ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୁଏ କି ନ ହୁଏ
बा मु क्या उपदेश दिए तो न दिए अंतत मो जीवनटा को इह काल में शोधन करदे पारि मु अत्यंत दैवगुणर अधिकारी हेबी मो भितर जो असुर प्रवृत्ति को मु दूरे देवाई सतत चेष्टा करी मुझे संकल्प बारंबार नेबार आवश्यक रही जड़े भल मनुष्य तेणु से जानिले सीना हम तेणु आम दैव संपद कथा जानिला बर्तमान असुरी संपद कथार आलोचना करुचे तेणु भल भाव में बुझीगला आम किभली भल मनीष हवा आम कौ कौ खराब गुणर अधिकारी होइचे बोली आम ये भल मनीष हो पार जड़े जदि दंभ अच्छी दर्प अच्छी अभिमान अच्छी पारुष्य अच्छी क्रोध अच्छी ता सत्वे जब सी कहे मुझे जड़े भल मनुष्य मत कहीं लोक निंदा कर मत कहीं लोक मैंने दंड दौरान मत कहीं लोक घृणा कर तार कथा से बुझू से कथा कहीं घृणा कर तेणु जड़े जदि अन्य प्रशंसित होगा चाहते अन्य प्रिय पात्र होगा चाहते अन्य दृष्टांत होगा चाहते निजे जदि जीवन को भल भाव में गढ़ी तोड़ापी चाहते निजक जदि निजर चला पथ सुगम करने को चाहते ताहले आपण माने जो असुर गुणर जो अधिकारी होती प्रवृत्तिर अधिकारी होती ये गुड़िक सब आपण धीरे धीरे त्याग करने चेष्टा करूँ ये त्याग करने आपण जिते गुड़िए आसन प्राणायाम जोग ठारू आरंभ कर भगवत नाम हरिकीर्तन करवा हरिकीर्तन जप करवा स्तुति प्रार्थना जप ज्ञान लाभ करवा वेद वेदांत पाठ समस्तर सार पदार्थ होची निज भितर कुप्रवृत्ति गुड़ी त्याग करदे निजक भल मनीष कर सुप्रवृत्ति प्रतिष्ठित करदे सेठी ही भगवान प्रतिष्ठा है से शुद्ध सत्वमय निर्मल हृदय भितर भगवान ही प्रकाशित होबे कोटि सूर्य सम ज्योति सदृश जो आसुरी प्रवृत्ति रही एथुर किभली भाव में दूर हो जावा तापे सतत चेष्टा करवा आ जदि आम जापारे आम जो आसुरी प्रवृत्ति अच्छी अन्य पचारा आम जहाँ पाखे एकांत बसुचे जहाँ को निजर अत्यंत हितैषी मन करुचे से पचारा मो भर कौ कौ खराब गुण अच्छी कौन अच्छी मत चेतई दियो मुझे जापरूनी जो थे कि मो प्रति अन्य मैंने कहीं आकृष्ट होना मो कथा शुणा कहीं मैंने आग्रह प्रकाश करूना ताले से गोटे कथा आसो जे मो भितर जो आसुरी स्वभाव अच्छी आसुरी संपद गुड़िक अच्छी प्रथमे ताकू मो ठारू दूरेबार आवश्यक रही जदि मु दूरेबी ना ताहले ताहा निश्चिंत भाव में मते ये गुण बा खराब गुणर अधिकृत करेब बा एथिरे बसवर्ती करेब अर्थात दंभ दर्प अभिमानस क्रोध पारुष्य में बज आ गोटे आसला अज्ञानता आसला ये अज्ञानता हूँ पौरुष पर अज्ञानता जहाँ भर दंभ अच्छी दर्प अच्छी जहाँ भर क्रोध अच्छी तो अज्ञान ना जड़े ज्ञानी लोक गुणी लोक से निज भर दाम्भिकता रखे ना पौरुषता केवल से निज भर कठोरता रखे ना सरल हो जाए अत्यंत सरल हो जाए एवं विद्या द्वारा से विनय हो जाए एवं से विद्या द्वारा अन्य को वितरण करे एवं ता भर धन थे अन्य को वितरण करे एवं से क्या प्रति क्रोधित हुए ना जी दैव संपद हेतु जहाँ अधिकारी होती मैंने आसुरी संपदर से क्रोधर जर्जरित क्रोधाग्नि जर्जरित होती एवं जो मैंने ये भाव में होती से अज्ञान बोली कहुए अज्ञानता अज्ञान अर्थ हूँ अंधकार प्रतीक जमी गोटे गृह मध्य जब आलोकवर्तिकाटे जाली दि जाए गृह रे समस्त पदार्थ उद्भासित हो उठे आम गोटे पुस्तक को ग्रंथ को पाठ करूँ सी गृह में केउठारे को आवश्यक पदार्थ रही खोजिकी बाहर करूँ केवल आलोकर अनुसंधान अर्थात आलोक मध्यम आलोक हूँ ज्ञान प्रतीक ज्ञान मध्यम ज्ञान आलोक आम प्रत्येक कथा को बुझीपर देखिपर ग्रहण कर अज्ञान द्वारा आम आच्छन्न हेले अंधकार घटी गले जो आमर कौन से गृह भितर कौन अच्छी भल मंद आम जापर ना आहरण कर ग्रहण करूँ आलोकर अपेक्षार ठीक से भाव में अज्ञान आच्छन्न होता व्यक्ति हूँ अंधकार गहर सदृश से अंधकार रूपक चित्तरे बा से मलिन सत्वरे बा से मलिन अज्ञान तिम्र भर आच्छन्न होइथिबारु से जीवात्मा से सदा सर्वदा अज्ञान भर छटपट होता है एवं से कौन करे सत्य असत्य धर्म अधर्म भाव में न बुझीपारी से सब संबंध में विपरीत धारणा करने को आरंभ करे जड़े अज्ञानी लोक से कौन करे ना कोटा धर्म कोटा अधर्म कोटा पालनीय कोटा अपलनीय कोटा करणीय कोटा अकरणीय से किसी बुझीपारे ना से अज्ञान आच्छन्न हो जाए मु कोटा भूल करूँ कोटा ठीक कर जानी एवं से अज्ञान भितर मुथिबारु भूल ठीक निर्णय नहीं पारु नथिबारु एवं मोर कोटा होची खराब गुण कोटा भल गुण निजर जानी पारि नथिबारु एवं ये भूपृष्ठ रे विचरण करू करू बाहर जदि किसी खराब कथा देखुची से जानी पारुनी जेटा खराब कथा कि भल कथा एवं से अज्ञान भितर एते डूबी जाइछि जे अज्ञानी जीव गोटे पशु पक्षी ठार आहरी न से कीट पतंग तुल्य हो जाई पारे एवं ये अज्ञानता इह काल तो जहाँ दुख देव देव परकाल
ପଥକୁ ମଧ୍ୟ ରୋଧ କରେ ଅଜ୍ଞାନ। ଯଦି ଆମ ସହିତ ଅଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ଘର ଭିତରେ ବସିଛେ। ଯେମିତି ଅନ୍ଧକାର ଘର ଭିତରେ ବସିଲେ ସେ ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବାଟ କୋଉଟା ଜାଣିନେ, ସେ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବାଟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ, ସେ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି କି କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ, ଆମେ ବନ୍ଧନ ଅଜ୍ଞାନରେ ରହିଛେ। ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନେ। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମ ପରିବେଶ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଆଖିକି ତାହା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ହେଉଛେ ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରୀ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରୀ ହେବା, ଏ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିବା, ଅନ୍ଧକାର ଗୃହ ଭିତରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ନାହିଁ, ସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, କିଛି ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, ସେମିତି ଅଜ୍ଞାନତମରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଏଇ ଜୀବ ଇଏ ଅଜ୍ଞାନତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଅସୁର ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବାର ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କ'ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ, କ'ଣ ଭୁଲ, କ'ଣ ଠିକ୍, କ'ଣ କରଣୀୟ ଏବଂ କେଉଁଟା ଅକରଣୀୟ, ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ ଜଣେ ଅଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଅଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରେ ନା କୌଣସି କଥାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରୁନଥିବାରୁ, ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଥିବାରୁ ସେ କାହାର ଦିଗ୍ଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ସେ ନିଜ ପରିବାର ଦିଗ୍ଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ନିଜେ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମଣିଷ କରି ପରିଚାଳିତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତାଦ୍ୱାରା ସଂସାର ଅନେକ ଅନେକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବା କ୍ଷତି ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦ କଥା କୁହାଗଲା, ଏ ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସତ୍ତାକୁ ମାନୁନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନାସ୍ତିକ ବା କୁହନ୍ତି, ଏଇମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦ ଲୋକ। ୟାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି। ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦ କାହାକୁ କୁହାଗଲା, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତିନି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଧର୍ମକର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥାନ୍ତି ନା ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଥାନ୍ତି। ଆସୁରୀ କାହିଁକିନା ଅସୁରମାନେ ଦେବତାଙ୍କର ବିରୋଧୀ। ଯାହା ଭିତରେ ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦ ଦମ୍ଭ ଦର୍ପ ଅଭିମାନ ଅସୁର ଗୁଣ ରହିଲା, ସେ ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ଯିଏ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ତାଙ୍କୁ ସେଟା ଭଲ ଭଳିଆ ଲାଗିବନି ବା ଭଲ ତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆସିବନି ବା ଭଲ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ। ତେଣୁ ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୈବ ସମ୍ପଦ ବିମୋକ୍ଷାୟ ନିବନ୍ଧାୟ ସୁରୀମତା, ଦୈବ ସମ୍ପଦ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଲୋକ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରେ। ନିବନ୍ଧାୟ ସୁରୀମତା ଏବଂ ଦୈବ ସମ୍ପଦ ମୁକ୍ତିପ୍ରଦ, ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦ ହେଉଛି ବନ୍ଧନକାରକ। ତେଣୁ ଏଇ ଆମେ ନିଜ ବନ୍ଧନରେ ନିଜେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଏଥିରେ ଅନ୍ୟର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ ବା ଅନ୍ୟର କୌଣସି ଆଘାତ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଦୋଷ ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ନିଜେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଥାଉ, ନିଜ ଦୋଷ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜେ ପତନ ହୁଏ ଆମର, ଆମେ ନିଜେ ନିଜ ଖୋଳିଥିବା ଗାତରେ ଆମେ ନିଜେ ପଡ଼ିଯାଉ ଏବଂ ସେଥିରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଅଜ୍ଞାନତା ଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ ଜୀବନରେ ପତନର କାରଣ। ପତନର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଅଛି, ଅଜ୍ଞାନତା ହେଉଛି ତାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାରଣ। ଏ ଅଜ୍ଞାନତା ଅବିଦ୍ୟା। ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ଯାହା ବିମୁକ୍ତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁ ତାହା ବିଦ୍ୟା। ଯିଏ ଆମକୁ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ ବା ବନ୍ଧନରେ ସବୁବେଳେ ମାୟା ମୋହରେ ପକାଇ ଦମ୍ଭଦର୍ପ ଅଭିମାନ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ଯେମକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ସବୁବେଳେ ମୋହଜାଲ ଭିତରେ ଫସେଇଥାଏ ବା ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ରଖିଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନତା। ତେଣୁ ଦୈବ ସମ୍ପଦ ହେଉଛି ବିମୁକ୍ତିର କାରଣ ଏବଂ ବନ୍ଧନର କାରଣ ହେଉଛି କିଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସମାଜରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖୁଛେ ସଂସାର ଭିତରେ, ଯେ ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦ ଲୋକ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଏବଂ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଏହା ଭିତରେ ଦୈବ ସମ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ କିଛି ଦୈବ ସମ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛେ ଏବଂ କିଛି ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛେ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଦେଖିବେ ଯେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ସନ୍ତପ୍ତ ହୃଦୟଟି ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଉଛି, ଆପଣ ମନର ଜ୍ୱାଳା ଯେଉଁଠାରେ ଉପଶମ ହେଉଛି ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଠାରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ବସିଲେ ଆନନ୍ଦ ଆସୁଛି, ସୁଖ ଲାଗୁଛି, ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଜୀବନର ଆଗକୁ ବଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ତାହା ସୁଗମ ହେଉଛି, ଜାଣିବେ ତାହା ହେଉଛି ଦୈବ ସମ୍ପତ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ହେଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ମହତ୍ତ୍ୱ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବନ୍ଧନର କାରଣ, ମୋହଜାଲର କାରଣ ଏବଂ ତମଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେଉଥିବା ରଜଗୁଣ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ, କଠୋରତା ଭିତରେ ସେମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭିତରେ, ପ୍ରବୃତ୍ତିଞ୍ଚ ନିବୃତ୍ତିଞ୍ଚ ଜନାନ ବିଦୁରାସୁରାହା,
न शौच नापि चाचार न सत्यं तेषु विद्यते। तेणु आमे दैव संपद विषय जिते गुड़ी आम कथबार्ता हेले ताकू तो मन रखिले आसुरी संपद विषय आम तो आलोचना करुचे दंभ दर्प अभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञान चाभिजातस्य आम बर्तमान से आड़ को गति करुचे जो अज्ञान एवं तापर आसो आभिजात्य आम किभली भाव में भाव निजक उपस्थापन कर जीवन में दुख कष्ट लाभ करुचे और ये जो खराब गुण गुड़िक अच्छी आसुरी प्रवृत्ति अच्छी आसुरी गुण गुड़िक अच्छी आम जो आसुरी संपदर अधिकारी होइचे आकु केमती मनुष्य जीवन प्राप्त होला परे आकु आम सत्संग माध्यम आकु छाड़िबा एवं आकु संपूर्ण भाव त्याग करदेवा संपूर्ण विनाश करदे आम दैवगुणर अधिकारी हवा यही मंगल कामना करी समस्तंकर भगवान पाखरे आज सत्संग विश्राम देउछु पुणी आसंता काली आमे प्रात यही 7 घटिका समय सत्संग पुणी आम उपस्थित होगा और आम जो आज सत्संग रखीचे विश्राम देचे पुनः यही विषय पुणी आगक आलोचना जारी रखा। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत।